Unit 13, old age. Nowadays, we see a democratic shift. Other people they are living longer. Number of older adults it is increasing nowadays. This is because of the improved medicine, nutrition, sanitation, control of infectious diseases. இதனால older adults ஓட count இப்போ increasing தான் இருக்குது. So every country, developed or developing, is actually preparing for or already experiencing the effects of an aging population. Compared to the kids, old age population அதிகமா தான் இருக்குது. So that is being covered in the graying of the population. So population say 65 and older are growing faster than other age groups. 2050ல பாத்தீங்கன்னா அந்த 65 older age group ஓட count it could reach 1.6 billion worldwide. So இந்த மாதிரி increase in older adults அந்த ட்ரெண்ட் பேர் graying of the population. எதனால நடக்குது? Why older people ஓட range அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா it is because of the decline in the fertility rate. So fewer children are born. So children ஓட range compared to the older adults கம்மியா இருக்குது. And increase in the life expectancy. More people live into old age because of the improvement in the medicine, public health, social conditionனால number of older adults அதிகமா இருக்கிறாங்க. So இந்த older adults அதிகமா இருக்கும்போது it also increases the necessity of improved healthcare services, social security, family support system எல்லாமே முன்னை விட இப்போ அதிகமாவே தேவைப்படுது. So new policies must focus on active and healthy aging. Next young old to oldest old. So இதுல என்ன அப்படின்னா even in the old age there are 3 categories: young old, middle old and oldest old இருக்குது. ஸோ ஒருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட். ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஹெல்த், எபிலிட்டி அண்ட் ஏஜ். ஸோ த பாப்புலேஷன் ஏஜஸ், எக்கனாமிக் பர்டன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆக்சுவல் எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மெனி ஓல்டர் பீப்புள் ரிமைன் ஹெல்த்தி அண்ட் ஏபிள் பாடி. முன்னாடிலாம் இந்த அளவுக்கு ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் இருக்கல. அது பிகாஸ் ஆஃப் த புவர் டயட், லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ்னால, டிசீஸ்னால இந்த அளவுக்கு இல்லை. பட் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஹெல்த் அண்ட் மெடிசன், ஓல்டர் பீப்புளோட கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கு. பிரைமரி வர்சஸ் செகண்டரி ஏஜிங். பிரைமரி ஏஜிங் இது 2 types of aging. பிரைமரி ஏஜிங்ன்றது நேச்சுரலா இந்த பாடி கிராஜுவலி டெட்டரேட்டிங், அதனால ஏஜிங் ஹேப்பன்ஸ்ன்றது பிரைமரி ஏஜிங். So it is rooted in the biology, it is part of a genetic design. Whereas secondary agingன்றது it is because of the aging happens because of the disease, abuse, disuse of the body, and it can actually we can actually change the secondary aging by we can actually change and modify this through healthy choices. So this reflects nature versus nurture. Nature primary aging, nurture secondary aging. Next the chronical versus functional age. So chronical based on their age அதை 3 விதமா group பண்றாங்க. young old, oldest old. young old ன்றது 65 to 74 years people, old ன்றது 75 to 84 years, oldest old 85 plus. So இந்த young old பாத்தீங்கன்னா they are usually active, independent, socially engaged இருப்பாங்க. They are most likely to be healthy and capable. Whereas old 75 to 84 years they experience some limitations in health wise இருக்கட்டும், இந்த ஆக்டிவா இருக்கிறதுலயா இருக்கட்டும், they see some limitations. But oldest old பாத்தீங்கன்னா they need assistance, activities of daily living, eating, bathing, dressing கூட they need some assistance. இந்த மாதிரி ஓல்டர் 85 பிளஸ் இருக்கிற பீப்புள் கம்மியான பேர் இருந்தாலும் கூட they seek some health care resources, hospital care, pensions, அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ஏஜ், கிரானிக்கல் ஏஜோட ஃபங்க்ஷனல் ஏஜ் இஸ் மோர் மீனிங்ஃபுல் அப்படின்னு ரிசர்ச்சர் சொல்றாங்க. ஏன்னா சில சமயம் 90 பிளஸ் பீப்புள் கூட they live independently, they in good health and அவங்க யங்கா நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும். சில நேரம் அந்த மாதிரி 75 years old they might look even more older to their age because of the severe dementia. So functional age, chronical age is different. Functional age ஒருத்தருக்கு வயசு ஆயிடுச்சு, ஏஜிங் ஃபேக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The role of gerontology and geriatrics. Gerontologyன்றது என்னன்னா it is study of aging. ஒரு people how people age differently, physically, emotionally, socially அப்படின்ற அந்த ஸ்டடி gerontology. Geriatricsன்றது it is a branch of medicine to treat older adults. If they undergo some medical issues, அவங்க ட்ரீட் பண்றதுக்குரிய ஒரு மெடிசின் பிரான்ச் தான் geriatrics. Researchers and healthcare workers need these distinctions to design proper support systems. So to proper support system to the oldest old who outlive their financial resources, they face difficulty in paying for their own care. So they need public health programs and services to support independent. அவங்களுக்காக people have divided the study or divided the medicinal concept and better care to the oldest old people. Next the longevity and aging.
லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சின்றது வந்து ஆவரேஜ் ஏஜ் ஒரு பர்சன் வந்து எவ்வளவு நாள் இருப்பாங்க எக்ஸ்பெக்டட் டு லிவ் பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட் ஏஜ் அண்ட் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு அதுதான் வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஆவரேஜ் லாங்கிவிட்டி வந்து இட்ஸ் கால்குலேட்டட் ஃப்ரம் த ஆவரேஜ் லாங்கிவிட்டி த ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் அ குரூப் ஆர் பாப்புலேஷன். லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் நவ டேஸ் இன் மெனி கண்ட்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிக்ரீஸ் இன் த மார்டாலிட்டி ரேட்ஸ். ஒருத்தரோட ஹெல்த் டெவலப்மெண்ட் ஆர் மெடிக்கல் டெவலப்மெண்ட்னால மார்டாலிட்டி ரேட்ஸ் ஹவ் டிக்ரீஸ்டு. ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து இப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. லாங்கஸ்ட் ரெக்கார்டட் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 122 இயர்ஸ் நோ. ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சின்றது வந்து ப்ரெடிக்டட் ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன். லைஃப் ஸ்பேன்ன்றது வந்து மேக்ஸிமம் பயாலஜிக்கல் லிமிட் ஆஃப் லைஃப். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஏர்லி 20th சென்ச்சுரியில வந்து டியூ டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வேக்சினேஷன் சானிடேஷன்னால வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. மிட் 20th வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. பட் ஸ்லோடு அஸ் டெத் வந்து ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டு கிரானிக் டிசீசஸ், ஹார்ட் டிசீஸ், கேன்சர்லாம் அதிகமானதுனால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு வந்து அதிகமாக தெர் ஆர் சம் டெத்ஸ் ஹேப்பன் டியூரிங் மிட் 20th சென்ச்சுரி. ரீசெண்ட் இயர்ஸ் வந்து தேர் இஸ் ஸ்லைட் டிக்ளைன் இன் சம் கண்ட்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் ஓவர்டோசஸ், அன்இன்டென்ஷனல் ட்ரக் ஓவர்டோசஸ்னால லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டிக்ளைன் ஆச்சு. ஓபியாய்ட்ஸ் அப்படின்ற ட்ரக் ஓவர்டோஸ்னால இந்த டிக்ளைனேஷன் நடந்துச்சு. ஓவராலா குளோபலா பார்க்கும்போது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் ரைசிங். இட்ஸ் ஜெண்டர் அண்ட் டெமோகிராஃபிக் டிஃபரன்சஸ் இன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஆக்சுவலா வந்து விமன் லிவ் லாங்கர் தென் மென் அண்ட் ஹேவ் லோயர் மார்டலிட்டி ரேட்ஸ் அட் எவ்ரி ஏஜ். ஸோ ஒரு ஏஜ்ல பார்க்கும்போது ஏஜ் 65 பார்க்கும்போது ஃபார் எவ்ரி 100 விமன் 80.3 மென் இருந்தாங்க. அதே மாதிரி 85 ஏஜ் 85ல டேட்டா எடுக்கும்போது வந்து 50 ஃபார் எவ்ரி 100 விமன் 50 மென் தான் இருந்தாங்க. அட் ஏஜ் 100 எடுக்கும்போது விமன் அவுட் நம்பர் மென் 4 to 1. 4 விமனுக்கு ஒரு மென் தான் இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஏஜ் 100ல இருந்துச்சு. ஸோ ஏன் வந்து விமனுக்கு வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி லாங்கரா இருக்கு அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பயாலஜிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன்னால வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அவங்க நேச்சுரலாவே வந்து லாங்கரா இருக்குது. அண்ட் தே ஆர் மோர் லைக்லி டு சீக் மெடிக்கல் ஹெல்ப், ஹெல்தியர் பிஹேவியர்ஸ் அவங்க என்கேஜ் பண்ணிருக்காங்க, சோஷியல் நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ராங்கரா இருக்குது. அண்ட் ஆக்குபேஷனல் ஹெசார்ட்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்குது அவங்களுக்கு. அண்ட் தே அவாய்ட் ரிஸ்கி பிஹேவியர்ஸ், ஸ்மோக்கிங், எக்ஸசிவ் ட்ரிங்கிங் அதெல்லாம் இல்லாததுனால லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்குது. தென் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் ஜியாகிரபிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ மேட்டர். ஹையர் இன்கம் அண்ட் எஜுகேஷன் இருக்கிறவங்க தே லிவ் லாங்கர் பிகாஸ் இன்கம் ரிலேட்டட் டிஃபரன்சஸ்னால வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து வைடன் ஆச்சு. இந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து மோர் ரிலேட்டட் டு ஹெல்த் பிஹேவியர்ஸ், ஒபிசிட்டி, ஸ்மோக்கிங், எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஸோ ஹெல்தி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்க்கு வந்து 62 இயர்ஸ், விமனுக்கு வந்து 64.8 இயர்ஸ் ஆவரேஜா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து வை பீப்புள் ஏஜ். ப்ராசஸ் ஆஃப் செனசன்ஸ். அதாவது செனசன்ஸ்ன்றது வந்து இன்டர்னலி பாடியோட கிராஜுவல் டெட்ராயரேஷன், பாடி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பார்ட்ஸ் வந்து ரிட்டையரேஷன்ற நேச்சுரலா நடக்கிறது வந்து பயாலஜிக்கலா நடக்கிறது செனசன்ஸ் அப்படின்றாங்க அந்த ப்ராசஸ் பேரு. ஸோ அது வந்து 2 கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க அந்த பயாலஜிக்கல் தியரி வந்து ஜெனடிக் ப்ரோக்ராமிங் தியரி அண்ட் வேரியபிள் ரேட் தியரி. ஜெனடிக் ப்ரோக்ராமிங் தியரி வந்து திஸ் ஏஜிங் வந்து இட் இஸ் ப்ரீ ப்ரோக்ராம்ட் இன் அவர் ஜீன்ஸ். ஒரு ஜீனும் இவ்வளவுதான் அதோட ஒர்க் வந்து இந்த இவ்வளவுதான் அப்படின்றத வச்சு தான் ஏஜிங் ஃபேக்டர் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் டைம் டேபிள் இன்சைட் எவ்ரி ஒன். ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன கீ ஐடியாஸ் இந்த தியரியில சொல்றாங்கன்னா ஹேஃப்லிக் லிமிட். அது ஹியூமன் செல் வந்து தே கேன் டிவைட் ஒன்லி 50 டைம்ஸ் இன் த லேப். அந்த செல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இட் கேன் டிவைட் ஒன்லி 50 டைம்ஸ். ஸோ இது வந்து அவரோட லேப்ல இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கனால நம்ம ஹியூமன் பாடியில இந்த மாதிரி தான் நடக்கும், தேர் வில் பி லிமிட் ஃபார் எவ்ரி செல் அப்படின்னு பிலீவ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த செல்லுலார் கிளாக் தான் வந்து ஹேஃப்லிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டெலோமியர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் கேப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம். ஸோ ஒரு செல் டிவிஷன்லயும் வந்து இந்த டெலமரோட நம்பர்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜிங், கேன்சர், ஸ்ட்ரோக் அண்ட் டயபெட்டிஸ், டிமென்ஷியா அதனால வந்து டெலமியர்ஸ் வந்து அதோட ரேட் வந்து கம்மியாகுது. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட் பை ஜெனட்டிக்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்மோக்கிங், லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், புவர் டயட். ஸோ இதனால வந்து இட் ஆக்சுவலி டெலமியர்ஸ் கம்மியாகிறதுனால ஏஜிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அடுத்து ஹார்மோனல் சிஸ்டம் ஆல்சோ கண்ட்ரோல்ஸ் த ஏஜிங் கிளாக். பிகாஸ் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால ஃபேட் அக்குமுலேஷன், மசில் லாஸ், அதனால வந்து ஏஜிங் கிளாக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. சர்டன் ஜீன்ஸ் ஆல்சோ ரெகுலேட் ஹார்மோன்ஸ் விச் டைஸ் டு ஏஜிங் அண்ட் லாங்கவிட்டி. இம்யூனாலஜிக்கல் தியரி. ஏஜிங் ஹேப்பன்ஸ் when the immune system becomes less effective. ஜீன்ஸ் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாகிற மாதிரி ஜீன்ஸ் ஆல்சோ ஒர்க் இன்சைட். ஸோ அது இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாக டிசீசஸ் அதிகமாகுது, கேன்சர் அந்த மாதிரிலாம் வரதுனால ஏஜிங் ஹேப்பன்ஸ். நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷனரி தியரி. Natural selection favors genes that help reproduction. After reproduction,
there is no pressure to maintain the body. அப்ப அந்த cells வந்து deteriorate ஆக ஆரம்பிக்குது. So because evolution doesn't care about what happens post production. Next வந்து variable rate theory. So இந்த இதுல என்ன சொல்றாங்க, aging happens due to random change, random damage over time and it varies between individuals. Genetic programming theory வந்து ஜென்ரலா ஒரு ஜீன்ஸ்னால எப்படி ஏஜிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம். அண்ட் வேரியபிள் ரேட் தியரி பார்த்தோம்னா இண்டிவிஜுவல் அது வேரி ஆகுது. தீஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் எரர் தியரிஸ். அது பிகாஸ் ஏஜிங் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்டர்னல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் எரர்ஸ். என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறதுனால தான் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இந்த ஏஜிங் வந்து டிஃபர் ஆகும். இந்த தியரியில என்ன சொல்றாங்க, வியர் அண்ட் டியர் தியரின்னு சொல்றாங்க. பாடி இஸ் லைக் எ மிஷின் அண்ட் வியர்ஸ் ஓவர் டைம். அக்யூமுலேட்டட் டேமேஜ் ஃப்ரம் எவ்ரிடே யூஸ் லீட்ஸ் டு டிக்ளைன். However, some scientists argue that body is capable of repairing itself. So this theory is only partially valid. So wear and tear introduce பண்ணாங்க, but this is actually not completely true because bodyல damage நடந்தாலும் கூட it repairs itself அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next free radical theory. Because of the metabolism, body produces free radicals. அதான் unstable oxygen molecules inside. இந்த molecules அந்த free radicals it affects the damages the DNA, cell membranes, proteins, fats எல்லாம் damage பண்ணுது. The free radical வந்து it gets இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல் டேமேஜ்னால ஏஜ் ஆக ஆக இது வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் லிங்க் டு கேன்சர், ஹார்ட் டிசீஸ், அல்சைமர், ஆர்த்ரிட்டிஸ் அதெல்லாம் வந்து நடக்குது. நெக்ஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியல் தியரி. மைட்டோகாண்ட்ரியான்றது எனர்ஜி ப்ரொடியூசர் இன் செல்ஸ். அதுவும் ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ராடிக்கல்ஸ் அகைன் மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஓன் டிஎன்ஏவே வந்து டேமேஜ் பண்ணுது. ஸோ அதோட செல்ஸ் கம்மியாகிறதுனால ஏஜிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அந்த ரேட் ஆஃப் லிவிங் தியரி. ஃபாஸ்டர் த மெட்டபாலிசம், ஷார்ட்டர் த லைஃப் ஸ்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹம்மிங் பேர்டுக்கு வந்து ஹை மெட்டபாலிசம் இருக்கு, பட் ஷார்ட்டர் லைஃப் தென் ஸ்லாத். இதுதான் அந்த தியரியில ரேட் ஆஃப் லிவிங் இதுல மென்ஷன் பண்றாங்க. பட் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா எக்ஸசைஸ் ஆக்சுவலி இன்க்ரீசஸ் த மெட்டபாலிசம். அப்போ விச் ஆக்சுவலி இன்க்ரீசஸ் த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஸோ இந்த தியரியில சொல்லியிருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டா இது இருக்கு. ஸோ அந்த தியரியில சொல்லியிருக்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டா பிலீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏஜிங் வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ரீ ப்ரோக்ராம். கன்க்ளூஷன் என்னன்னா ஏஜிங் வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ரீ ப்ரோக்ராம். இஃப் வி சேஞ்ச் அவர் லைஃப் ஸ்டைல், டயட், எக்ஸசைஸ், ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து வி கேன் இம்ப்ரூவ், லைஃப் ஸ்பேன் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹவு ஃபார் கேன் த லைஃப் ஸ்பேன் பி எக்ஸ்டெண்டட்? சர்வைவல் கர்வ் சொல்றாங்க. இதுல சர்வைவல் கர்வ்ன்றது வந்து த கிராஃப் ஷோஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் அலைவ் வித் டிஃபரெண்ட் ஏஜஸ். ஸோ இந்த ஹியூமன்ஸுக்கு என்ன இந்த கர்வ் வந்து ட்ராப் ஸ்டீப்லி ஆஃப்டர் 80 அண்ட் எண்ட்ஸ் அரௌண்ட் 100. சர்வைவல் கர்வ். சயின்டிபிக் ரிசர்ச்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து வேர்ம்ஸ், ஃப்ளைஸ் அண்ட் மைஸ்லாம் வந்து அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஹியூமனுக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு பிலீவ் பண்றாங்க. பட் இந்த ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி அந்த மெயின் ரீசன். என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஒரு தேர் இஸ் நோ சிங்கிள் மேஜிக் ஜீன் இன்சைட் டு ஸ்டாப் ஏஜிங் அப்படின்றாங்க. ஸோ லாங்கிவிட்டி ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பீப்புள் ஹூ லிவ் டு 110 ஆர் மோர் அவங்களுக்கு வந்து தே ஹேவ் அ லோயர் டெத் ரேட். ஸோ பிஃபோர் 100 வரைக்கும் தான் நிறைய இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க இன் ஓல்ட் ஏஜ். பட் ஒன்ஸ் தே கோ ஆஃப்டர் 100 their health is more likely their health is more likely to improve better than what they went through before 100. Next வந்து compression of morbidity. Some people remain healthy until very old age then decline rapidly. அதுதான் வந்து compression of morbidityல சொல்றாங்க. அது கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இந்த அனிமல் ஸ்டடிஸ் என்ன சொன்னா கட்டிங் கலோரிஸ் பை 25 to 40% எக்ஸ்டெண்டட் லைஃப்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் இன் ஹியூமன் என்ன அப்படின்னா it lowers the disease risk, less brain shrinkage and reduce inflammation because of the calorie cutout. அப்படின்றப்ப it naturally increases the life expectancy கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால அப்படின்றாங்க. என்ன ஃபைனல் தாட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் should be on the healthy aging, not immortality. So healthy lifestyles and early interventions can delay aging, reduce medical costs and improve your quality of life. Next physical changes. Due to aging என்னென்ன physical transformations நடக்கும் அப்படின்னா and the changes changes affect not just appearance but also internal body systems, organ function, brain activity, overall fitness எல்லாமே it happens because of aging. First visible physical changes என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா skin becomes paler and loses elasticity. ரொம்ப திக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். And fat and muscles shrink, wrinkles appear ஆகும் and varicose veins may develop especially on the legs. Hair thin ஆகும், gray and later white hairs appears. Body hair also decreases. People become shorter. As a spinal disc வந்து compression நடக்கிறதுனால people looks shorter in old age. And bones become more fragile which increases the risk of fractures due to the chemical changes in the bone structure. Agingனால bone structure இருக்கிற chemical changesனால the bones become fragile. Next organic and systematic changes. Changes in the internal organ systems vary from person to person.
ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் லங்ஸ் பார்த்தோன்னா லங் வால்யூம் ஆக்சுவலாக ரெடியூஸ் ஆகுது அண்ட் ப்ரீதிங் மசில்ஸ் வீக்கன். சிலியான்ற டைனி ஹேர் வந்து தட் ஹெல்ப் கிளியர் மியூக்கஸ். அது வந்து ரொம்ப அதோட ஒர்க் வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்காது. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஒர்க் இன் லெஸ் ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ்னால வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இன் ஓல்ட் ஏஜ். நெக்ஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் ஆல்சோ டிக்ளைன் வித் ஏஜ். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இட் ஈவன் மேக்ஸ் திஸ் வர்ஸ். ஸோ நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஓல்ட் ஏஜ்ல அதனால தான் வருது அப்படின்றாங்க. கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் ஹார்ட் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அரி அரிதமியாஸ் அப்படின்றது irregular ஹார்ட் பீட். இட் இஸ் மோர் காமன் இன் ஓல்ட் ஏஜ். பட் ஹார்ட் மசில் திக்கன் ஆகிறதுனால வால்வ்ஸ்லாம் ஸ்டிஃபன் ஆயிடுது. ஸோ பம்பிங் எஃபிஷியன்சி வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுது. அண்ட் chronic stress it leads to low grade inflammation which causes some heart diseases. That's digestive system பார்த்தீங்கன்னா issues like gastric reflux, indigestion, irritable bowel syndrome, constipation இதெல்லாம் அதிகமா இருக்குது. Nutrient absorption also reduces. இதனால வந்து malnutrition, nutrition deficiency elders வருது with because of that it leads to chronic illnesses. And they seek for help with daily activities. Reserve capacity இது வந்து பாடி ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டி இட் இஸ் த பாடிஸ் எபிலிட்டி டு ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ஏஜ் ஆக ஆக இந்த ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாயிடுது. ஸோ ஃபிசிக்கல் வந்து ஒரு ட்ராமால இருந்து இல்னஸ்ல இருந்து வெளியில வரணும்னா ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கு அது கஷ்டமா இருக்குது. த ஏஜிங் பிரெயின் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ்னால ஏஜிங்னால பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆனா கூட ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் ஏற்படாது. பிகாஸ் பிரெயின் ஷோஸ் ரிமார்க்கபிள் பிளாஸ்டிசிட்டி. இட் ஹேஸ் எபிலிட்டி டு அடாப்ட் அண்ட் ரீஆர்கனைஸ். ஸோ ஹெல்த்தியா நம்ம பார்த்துக்கும் போது வந்து ஏஜிங் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த பிரெயின் மச். ஸோ காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸிங் இருக்கட்டும் அது வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாது இஃப் வி கீப் அஸ் ஹெல்தி அப்படின்றாங்க. ஸோ காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக பிகாஸ் ஆஃப் த ஏஜ் இட் ப்ராசஸிங் ஸ்பீட், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன், டிசிஷன் மேக்கிங், பிளானிங் அண்ட் எபிசோடிக் மெமரி எல்லாமே டிக்ளைன் ஆகுது. பட் இதை பிரெயின் எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணும் அப்படின்னா இட் ரீஆர்கனைசஸ் த நியூரல் சர்க்யூட்ஸ் இன்சைட் அண்ட் சில ரீஜன்ஸை மட்டும் அதிகமாக ஆக்டிவேட் பண்ணுது. ஸோ ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ்ல வந்து ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால சொமட்டசைஸ்டு காக்னிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன் ஓல்டர் அடல்ட்ஸ். அதனால தான் வந்து தே ஹாவ் ரிச் நாலேஜ் அண்ட் தே ஹாவ் பெட்டர் நாலேஜ் டு டேக் டெசிஷன்ஸ். டெசிஷன் மேக்கிங்ல நல்லா இருக்காங்க ஓல்ட் ஏஜ்ல. ஸோ ஏஜிங் இருந்து பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆனாலும் பிரெயின் வந்து ரீஆர்கனைஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன் இருக்கிறதுனால ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ்ல ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி காக்னிஷன் லெவல் ஆக்சுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒன்லி தே ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் ஆர் பெட்டர் அட் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் தே ஹேவ் த ரிச் நாலேஜ். அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜிங் நடக்கும்னா பிரெயின் வால்யூம் அண்ட் வெயிட் வந்து கம்மியாகுது. மெயின்லி இந்த ஃப்ரான்டல் அண்ட் டெம்பரல் லோப்ஸ் அண்ட் ஹிப்போ கேம்பஸ் வந்து விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு த மெமரி ஷ்ரிங்க் ஆகுது. கார்டிகல் திக்னஸ் ரெடியூசஸ். ஸோ இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் எல்லாம் ஷ்ரிங்க் ஆனால அதனால தான் ஏஜிங் பீப்புள் ப்ரோன் டு மெமரி லாஸ். அடுத்து டோபமைன் சிஸ்டம் லாஸ் ஆஃப் டோபமைன் ரிசெப்டர்ஸ் இட் லீட்ஸ் டு ஸ்லோவர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம்ஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் அட்டென்ஷன். அடுத்து மயலின் ஷீத். மயலின் ஷீத் வந்து இட் பிகின்ஸ் தின்னிங் அரௌண்ட் ஏஜ் 55. ஸோ அதனால நியூரல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால காக்னிட்டிவ் மோட்டார் ஸ்கில் எல்லாமே கம்மியாகுது. Cell damage and neurodegeneration. Aging brain shows DNA damage in memory-related genes, reduced dopamine, which may link to Parkinson-like symptom. சில பேர் வந்து சில அடல்ட்ஸ் இஃப் ஹூ ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் என்கேஜ் அவங்களுக்குலாம் காக்னிட்டிவ் டிக்ளைனே இருக்கிறது இல்லை. த க்ரோத் ஆஃப் நியூ பிரெயின் செல்ஸ் நியூரோஜெனிசிஸ். ஸோ ரிசர்ச்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஓல்டர் பிரெயின்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் நியூ நியூரான்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டெம் செல்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ். ஸோ அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, காக்னிட்டிவ் சேலஞ்ச், ஹேவிங் அ சென்ஸ் ஆஃப் பர்பஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்போது லார்ஜர் கிரே மேட்டர் வால்யூம் இருக்கும்போது எமோஷனல் ரெகுலேஷன் அதெல்லாம் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் நியூரான்ஸ் இன்சைட் த பிரெயின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் சென்சரி அண்ட் சைக்கோமோட்டர் ஃபங்க்ஷனிங். Some older adults maintain near normal levels, while others face sharp declines. So இந்த டிக்ளைன்னால சென்சரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் டிக்ளைன் ஆகிறதுனால இட் அஃபெக்ட்ஸ் த சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன், இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஓவராலாக பார்த்தோம்னா விஷன் அண்ட் ஹியரிங் ப்ராப்ளம்ஸ்னால இட் லீட் டு சோஷியல் ஐசோலேஷன். இந்த மோட்டார் இம்பேர்மெண்ட்ஸ்னால இட் அஃபெக்ட்ஸ் த டே டு டே லைஃப். மெயினாக குக்கிங், வாக்கிங், ட்ரெஸ்ஸிங் இது எல்லாமே வந்து கஷ்டமாயிடுது. ஸோ எல்லா ஓல்டர் அடல்ட்ஸும் இதை ஃபேஸ் பண்ணுறது இல்லை. there is great variability in sensory motor aging. First vision எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா older eyes வந்து it needs more light and they are very sensitive to glare and they have trouble reading signs or labels. அதனால night driving it becomes hazardous due to reduced visual sharpness. They have a difficulty in depth perception, color, contrast sensitivity அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால
it affects their activities, viewing, reading, cooking, அது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த டிக்ளைன் இன் விஷன். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து இட் இன்க்ரீசஸ் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஃபால் ரிஸ்க். ஸோ விஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் மேக் தர் லைஃப் டெய்லி லைஃப் வந்து ஹார்டராக ஆக்கிடுது. விமன் ஆர் அபவுட் 33% மோர் லைக்லி தேன் மென். இந்த விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட்ஸ் வந்து விமனுக்கு அதிகமாக இருக்குது. காமன் ஐ கண்டிஷன்ஸ் ஓல்டேஜ் என்னென்ன வருது அப்படின்னா கேட்ராக்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து கிளவுடி ஏரியாஸ் இந்த லென்ஸ் ஆஃப் த ஐ ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் தான் வருது, விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் பிளட் விஷன். ஸோ இது வந்து சர்ஜரி மூலமாக தான் சரி பண்ண முடியும். கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ரெடியூசஸ் 60% மார்டலிட்டி ரிஸ்க். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்ராக்ட் இருக்கும்போது பிளட் விஷன் இருக்கும்போது தெர் இஸ் சான்சஸ் ஆஃப் ஃபால், ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். இண்டிபெண்டன்ஸ் அது எல்லாமே கம்மியா இருக்கும். பட் இந்த சர்ஜரி பண்றதுனால அதெல்லாம் தவிர்க்கும் போது மார்டலிட்டி ரேட் வந்து கம்மியாகுது. ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலா டீஜெனரேஷன் இது என்ன பண்ணும்? இதுவும் இட் காசஸ் விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட். அந்த மேக்குலான்ற ஒரு ஸ்மால் பார்ட் ரெட்டினால வந்து இருக்கிற மேக்குலா வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஷார்ப் அண்ட் சென்ட்ரல் விஷன். ஸோ அது அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அதுல இருக்கிற செல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகிறதுனால அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியரிங் எபிலிட்டி ஆல்சோ ரெடியூசஸ் இன் ஓல்ட் ஏஜ். Which leads to communication problems. They can cause withdrawal from social settings, leading to loneliness or depression. இதை எப்படி தடுக்கணும்? யூஸ் ஆஃப் ஹியரிங் எய்ட்ஸ் ஆர் ஆடிட்டரி ட்ரைனிங் மூலமா இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம சமாளிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சைக்கோமோட்டார் ஃபங்க்ஷனிங். இட் ரிலேட்ஸ் டு த கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் காக்னிட்டிவ் அண்ட் பிசிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஏஜ் ஆக மோட்டார் கோஆர்டினேஷன் ஸ்லோ ஆகுது, ரியாக்ஷன் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அண்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் பிகம் லெஸ் ப்ரிசைஸ். ஸோ இதனால வந்து இட் இன்க்ரீசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபால்ஸ். அவங்க டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், அதாவது ரைட்டிங், ஸ்மால் டூல்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவோம், இந்த ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த டிக்ளே இன் சைக்கோமோட்டார் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மூலமா, அண்ட் இப்போ விஷன்ல பிரச்சனை அப்படின்னா கிளாஸஸ் யூஸ் பண்றது, ஹியரிங்ல பிரச்சனை ஹியரிங் ஐஸ் யூஸ் பண்றது, அண்ட் சில மாடிஃபிகேஷன், என்வரான்மெண்டல் மாடிஃபிகேஷன், பெட்டர் லைட்டிங், நான் ஸ்லிப்பி சர்ஃபேசஸ் அந்த மாதிரிலாம் மாத்திரப்ப தடுக்கலாம். அண்ட் ரெகுலர் செக்அப்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரீனிங்ஸ் மூலமா நம்ம எவ்வளோ ரேஞ்ச்ல இருக்கோம் அப்படின்றத வச்சு நம்ம வந்து இந்த டிக்ளைன் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ். As people live longer, understanding the connection between longevity and quality of health becomes more important. So அது வந்து ஒரு ஓவரால் ஹெல்த், ஸ்லீப் குவாலிட்டி, செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே மேட்டர்ஸ் ஃபார் லாங்கெவிட்டி. ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏஜிங்னால டசன்ட் ஆல்வேஸ் லீட் டு புவர் ஹெல்த்ன்ட்டு இல்லை. 78% ஆஃப் அடல்ட்ஸ் ஏஜ் 65 அண்ட் ஓல்டர் கன்சிடர் தெம்செல்ஸ் டு பி இன் குட் ஆர் எக்ஸலன்ட் ஹெல்த். கிரானிக் இல்னஸஸ் அது அது அதிகமாக வந்து ஓல்டர் அடல்ட்ஸ்லாம் பார்க்க முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக்கலி டிஸ்அட்வான்டேஜ். என்னென்ன ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஓல்டர் பீப்புள் அப்படின்னா ஆர்த்ரிட்டிஸ், டயபெட்டிஸ், ஹை பிளட் ப்ரெஷர், ஹார்ட் டிசீஸ், டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரிலாம். ஸோ இது வந்து அதிகமாக யாருக்கு பார்க்க முடியும்னா பாவர்ட்டியில் இருக்கிற ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் பார்க்க முடியாது பிகாஸ் தே ஹேவ் லிமிட்டட் ஆக்சஸ் டு ஹெல்த் கேர், ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் இருக்காது, ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அண்ட் தே டோன்ட் மெயின்டைன் தர் பாடி வெயிட். ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ்னால இந்த ஹெல்த் சேலஞ்சஸை மோஸ்ட்லி யார் அண்டர்கோ பண்றாங்கன்னா பாவர்ட்டியில் இருக்கிற ஓல்டர் அடல்ட்ஸ். ஸ்லீப் பேட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓல்டர் பீப்புள் ஸ்லீப் லெஸ், they spend less time in deep sleep and they tend to wake up earlier and more frequently. எதனால அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பயாலஜிக்கல் கிளாக் இன்சைட் சர்காடியன் ரிதம்ஸ். ஸோ இதனால தான் they get to wake up very early. ஸோ காமன் ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நார்மல்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, பட் when it is very severe, when you are sleeping very less or when you sleep too much, then it is harmful. ஸோ இதனால புவர் ஸ்லீப்னோட கான்சிக்வன்சஸ் என்னன்னா டிப்ரெஷன், டிமென்ஷியா, காக்னிட்டிவ் டிக்ளைன் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டெத். Next is sexual functioning. Many older adults remain sexually active. Men generally they have more sexual desire than women. So both genders report decline in desire, but women report a greater decline in activity. So this is age is because of the age and negative stereotypes. Sexual interest is actually reduced. But newer generation of older adults, they show more positive attitude, greater satisfaction, and less dysfunction. And they have a higher level of activity than previous generations. So biological changes older people can men take longer for erection and ejaculation, and they require more manual stimulation and experience longer intervals between erections, whereas women they have a less intense arousal and experience lubrication issues, and they may find orgasm harder to achieve. So health issues actually affects women's sexual life more often. Social and medical considerations. So housing and care providers, they should respect sexual needs. And
the life satisfaction, cognitive ability, mental health, everything is related to active sex life. So doctors should avoid medication, which if it interferes with sexual function, they should actually inform the patients about the side effects before giving the medicines. Because older adults, they rarely use condoms, which increases the sexually transmitted infections. Unit 14, health problems, memory changes in old age. Lifestyle of aged people plays a vital role in determining their health. ஸோ இந்த யூனிட்ல என்ன பார்ப்போம்னா என்னென்ன chronic diseases or mental issues, depression, dementia, Alzheimer disease, அதுக்கெல்லாம் என்ன காசஸ், அதோட இம்பாக்ட் என்ன ஓல்ட் ஏஜ்ல, அந்த மெமரி சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும் ஓல்ட் ஏஜ்ல அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அண்ட் ஆல்சோ நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் இன் ஓல்ட் ஏஜ் பத்தி இந்த யூனிட்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓல்ட் ஏஜ்ல வந்து கிரானிக் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், டிசபிலிட்டி அதெல்லாம் வந்து ஏற்படும். அண்ட் ஈவன் டெத் பிகாஸ் ஆஃப் த கிரானிக் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ என்னென்ன கிரானிக் இல்னஸஸ் வரும் ஓல்ட் ஏஜ்ல அப்படின்னா ஹார்ட் டிசீஸ், கேன்சர், இது எல்லாருக்கும் வரும்னு கிடையாது. இட் மைட் அக்கர் டு ஃபியூ பீப்புள் ஹூ டோன்ட் லீட் அ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல். They may likely to get these chronic illnesses. Some of them are heart disease, cancer, chronic lower respiratory disease, stroke, Alzheimer's disease, diabetes. டெத் கொடுக்குற மாதிரி உள்ள வேற என்ன டிசீசஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளட் டிசார்டர், பல்மனரி டிசீஸ், லிவர் டிசீஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. 70+ ஏஜ் பார்த்தோம்னா டிமென்ஷியா வந்து ஃபோர்த் லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத்தா இருக்குது. அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் 55% ஆஃப் ஓல்டர் men and 58% ஆஃப் ஓல்டர் women. Women are highly affected by hypertension. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது இட் இஸ் லிங்க் டு ப்ராப்ளம்ஸ் இன் மெமரி, லேர்னிங், அட்டென்ஷன், ஒரு வேலையை டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஸ்பேஷியல் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ. Minor illnesses or injuries can have serious effects due to loss of reserve capacity in the body. Reserve capacityன்றது என்னன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை தாங்குறதுக்குரிய எபிலிட்டி ஒருத்தர் இருக்கிறது வந்து ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி கிரானிக் இல்னஸஸ்னால ஆர் டியூ டு இன்ஜுரி இந்த ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டியோட தன்மை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்னா கூட அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் த லோ லெவல் இன் ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டி. நெக்ஸ்ட் மென்டல் அண்ட் பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ். இதுல வந்து ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வந்து சம் மென்டல் அண்ட் பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. அதுல ஃபேஸ் பண்றவங்கல 3% வந்து தே சீக் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப். என்னென்ன மென்டல் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னா டிப்ரெஷன். மெனி ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை டிப்ரெஷன். அது வந்து 60% வந்து விமன் தான் மோஸ்ட்லி டிப்ரெஷன் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. வெரி ஸ்மாலர் ப்ரொபோர்ஷன் தான் மென் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஹெரிடிட்டி படியும் டிப்ரெஷன்ல அண்டர்கோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. 37% ஆஃப் த ரிஸ்க் இஸ் டியூ டு த ஹெரிடிட்டி. அண்ட் என்வரான்மெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்னாலையும் டிப்ரெஷன் வரும். பிகாஸ் ஆஃப் த சைல்ட்ஹுட் அபியூஸ் ஆர் நெக்லெக்ஷன் அவங்க டிப்ரெஷன்ல வந்து இருப்பாங்க. வேற என்ன லேட் அடல்ட்ஹுட்ல ஏற்படுற மாற்றங்கள்னாலே டிப்ரெஷன் வரும். பிகாஸ் ஆஃப் த கிரானிக் இல்னஸ், டிசபிலிட்டி, காக்னிட்டிவ் டிக்ளைன், விடோஹுட், டிவர்ஸ் இதனாலையும் அவங்க டிப்ரெஷனுக்கு வர போறாங்க. ஸோ டிப்ரெஷன்னால என்னென்னலாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா மென்டல் ஃபங்க்ஷனிங் அஃபெக்ட் ஆகுது, டிசபிலிட்டி, எதுவுமே செய்யாம இருப்பாங்க. அண்ட் லைஃப் குவாலிட்டி, அவங்களுக்கு எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, சோஷியல் ஐசோலேஷனுக்கு போயிடுவாங்க, யாருக்குமே பேச பிடிக்காது, அண்ட் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸும் அஃபெக்ட் ஆகுது. இது டயபெட்டிஸோட இந்த டிப்ரெஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி சிவியர். அடுத்து குரானிக் இல்னஸ் பார்த்தோம், மென்டல் இஷ்யூ பார்த்தோம்னா டிமென்ஷியா. டிமென்ஷியான்றது ஒரு காக்னிட்டிவ் அண்ட் பிஹேவியரல் டிக்ளைன். டெய்லி லைஃப் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ண முடியாம ஒரு மென்டலி ஆர் பிஹேவியரலி அஃபெக்ட் ஆகுறது வந்து டிமென்ஷியா. அல்சைமர் டிசீஸ்னால கூட 2/3 ஆஃப் அல்சைமர் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டிமென்ஷியாவும் இருக்குது. வேற என்னென்ன டிமென்ஷியா வருது பார்த்தோம்னா பார்க்கின்சன் டிசீஸ்ல இருக்காங்க, நியூராலஜிக்கல் அஃபெக்ட் ஆகிறவங்க தான், மூவ்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகிறதா பார்க்கின்சன் டிசீஸ். மல்டி இன்ஃபாக்ட் டிமென்ஷியால இருக்க, ஸ்ட்ரோக்னால வருது, அவங்களும் இந்த டிமென்ஷியானால அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. டிமென்ஷியா வந்து அன்அவாய்டபிள். ஆனா வந்து எப்படிலாம் டிமென்ஷியா வராம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ், கரெக்டான கான்சியஸ்னஸ் அது படி இருந்தோம் அப்படின்னா வி கேன் அவாய்ட் டிமென்ஷியா. குட் எஜுகேஷன், காக்னிட்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட், பைலிங்குவலிசம், அந்த அந்த எபிலிட்டிலாம் இருக்கும்போது நிறைய லாங்குவேஜஸ் பேசும்போது நம்ம பிரெயின் பிரெயினா இருக்கிறதுனால இந்த டிமென்ஷியாவால வந்து ஈஸியா அஃபெக்ட் ஆகாது. அண்ட் பிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கவங்களுக்கான டிமென்ஷியா அஃபெக்ட் ஆகுது. டிமென்ஷியானால என்ன ஆகும் அப்படின்னா லாஜிக்கா திங்க் பண்றது, ரிமெம்பர் பண்றது, ரீசனிங் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டிஸை அவங்களால பண்ண முடியாது. ஸோ வேற எதுலாவது அவங்க ஆக்டிவா அவங்க பிரெயின் ஆக்டிவா வச்சிருக்கும் போது அந்த டிமென்ஷியா வரதை தடுக்கலாம். ஸோ அப் டு 35% of dementia cases are preventable by addressing risk factors such as obesity, depression, social isolation, lack of physical activity இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும்போது டிமென்ஷியாவை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அல்சைமர் டிசீஸ். அல்சைமர் டிசீஸ் இஸ் டீஜெனரேட்டிவ் டெர்மினல் இல்னஸஸ்.
அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காக்னிட்டிவ் அண்ட் அதர் ஃபங்ஷன்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆயிரும். என்னென்ன சிம்ப்டம்ஸ் வந்து மெமரி லாஸு, ரீசென்ட் ஈவென்ட்ஸ் முக்கியமா அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு டாஸ்க்க முழுசா முடிக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் இரிட்டபிலிட்டி, ஆங்ஸைட்டி இஷ்யூஸ், டெலூஷன், கன்ஃப்யூஷன் எல்லாமே வந்து அல்சைமர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். ஸோ இதனால என்ன ஆயிருவாங்க அப்படின்னா, தே ஒன்ட் பி டாக் டு எனிஒன். தே ஒன்ட் பி ஏபிள் டு ரெகக்னைஸ் தேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். தே ஒன்ட் ஈட், தே ஒன்ட் வாக். இந்த மாரியே இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி ஒரு 8 to 10 இயர்ஸ்ல அவங்க வந்து இட் லீட்ஸ் டு டெத். இந்த சிம்டம் அல்சைமர் வந்த பிறகு. காசஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் அல்சைமர் டிசீஸ். அல்சைமர் டிசீஸ் வந்து இட்ஸ் ப்ராக்ரசிவ் ரிவர்சிபிள் பிரெயின் டிஸார்டர். இது வந்து ஒரு பிரெயின் டிஸார்டர். அது அந்த அல்சைமர் வர்றதுனால இட் அஃபெக்ட்ஸ் மெமரி அண்ட் காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது மெயின் காஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து பயாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் தான். which is also affected by due to lifestyle environmental factors contribute பண்ணலாம் in addition to the biological மெயினா biological reason தான் for the Alzheimer disease. இது போக வந்து லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸும் வந்து அடிஷனலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஸோ என்னென்ன பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் காசஸ் திஸ் அல்சைமர் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பீட்டா அமிலாய்டு பிளேக் அக்குமுலேஷன். ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு பீட்டா அமிலாய்டுன்றது. அந்த அக்குமுலேஷன் ஆஃப் புரோட்டீன் இன் அவர் பிரெயின் அது அதிகமா வந்து அக்குமுலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த புரோட்டீன் வில் ஃபார்ம் ஸ்டிக்கி கிளம்ஸ் ஆர் பிளேக்ஸ். நியூரான்ஸ்க்கு நடுவில் போய் அது அதிகமா வந்து கிளாட் ஆயிடுறதுனால நார்மல் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த பிரெயின் செல்ஸ் இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது மெமரி அண்ட் லேர்னிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அடுத்து நியூரோ ஃபைப்ரில்லரி டேங்கிள்ஸ் இன்சைட் த நியூரான்ஸ் வந்து அந்த அந்த நியூரான்ஸ் வந்து ட்விஸ்டடா ஆயிடுது. ட்விஸ்டட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் நியூரோ ஃபைப்ரில் டேங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட். அந்த அதிகமாக ட்விஸ்ட் ஆகிறதுனால these tangles are made up of protein called tau. ஸோ இந்த அதிகமாக ட்விஸ்ட் ஆகிறதுனால ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நியூரான்ஸ்க்கு நடக்காதனால செல் வந்து டெத் ஆயிடுறது. ஸோ விச் காசஸ் திஸ் அல்சைமர் டிசீஸ். இன்னொன்று லாஸ் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். ஸோ இந்த அல்சைமர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be a reduction in neurotransmitters, chemicals that transmit signals between brain cells வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது, which is related to memory and learning. அசிட்டைல் கொலைன் அப்படின்றது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறதுனால it affects the memory and learning power, so which leads to slowing down of memory brain activity. Genetic factorsனாலையும் வந்து அல்சைமர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. there is also a heredity component. சிலதுல வந்து mutations in certain genes வந்து APOE போன்ற ஜீன் அதனால கூட அல்சைமர் டிசீஸ் வரலாம். So age is also a risk factor. எல்லா 65 years இருக்கிறவங்களுக்கு அல்சைமரால அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. doesn't mean like all 65 yearsல இருக்கிறவங்களுக்கு அல்சைமர் வரும் இல்லை. ஸோ அதுவும் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் பார்ட் ஆஃப் ஏஜிங், இட்ஸ் அ பேத்தலாஜிக்கல் கண்டிஷன். வேற என்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு? லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட், ப்ராப்பர் பிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி இல்லாம, கார்டியோவாஸ்குலர் ஹெல்த் புவரா இருந்துச்சு, ஒபிசிட்டி இருந்துச்சு, லேக் ஆஃப் மென்டல் ஸ்டிமுலேஷன், சோஷியல் ஐசோலேஷன், கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் இட் டெவலப்ஸ் ரிஸ்க் டுவர்ட்ஸ் த அல்சைமர். அடுத்து மெமரி சேஞ்சஸ். பீப்புள் ஏஜ் ஆகும்போது மெமரி சேஞ்சஸ் மோஸ்ட் நோட்டிசபிள் காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். சம் டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குது, சம் வந்து ஏஜ் ஆக டிக்ளைன் ஆகுது. இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை பயாலஜிக்கல் பிரெயின் சேஞ்சஸ், டாஸ்கோட காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் எமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். இது எல்லாம்னால இந்த மாதிரி மெமரியில சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியுது. மெமரி டிக்ளைன் வந்து டசன்ட் மீன் டிமென்ஷியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சில பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஆனா வேற இஷ்யூஸ் இருக்கிறத வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. ஷார்ட் டர்ம் மெமரி ஹோல்ஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் பிரீஃப் பீரியட். ஸோ இது எப்படி வந்து ஷார்ட் டர்ம் மெமரி ஒழுங்கா இருக்கான்னு செக் பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் ஸ்பேன் டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. டிஜிட் ஸ்பேன் ஃபார்வர்ட் வித் ஒரு நம்பர் ரிப்பீட்டிங் நம்பர்ஸ் இந்த ஆர்டர் கிவன். அது வந்து சென்சரி மெமரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்றது. இது வந்து சென்சரி மெமரி இட் ரிமைன் ஸ்டேபிள் ஈவன் இன் ஓல்ட் ஏஜ். வேற டிஜிட் ஸ்பேன் பேக்வர்ட் ரிப்பீட்டிங் த நம்பர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணும்போது அது வந்து ஒர்க்கிங் மெமரியோட வேலை. அது வந்து இட் டிக்ளைன்ஸ் வித் ஏஜ். ஸோ ஏஜ் ஆக சென்சரி மெமரியோட ஒர்க் வந்து அப்படியே தான் இருக்கு, இட் ரிமைன் ஸ்டேபிள். பட் ஒர்க்கிங் மெமரியோட பவர் வந்து டிக்ளைன் ஆகுது. ஸோ மல்டிபிள் டாஸ்க் இதனால வந்து மல்டிபிள் டாஸ்க் பண்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். லாங் டேர்ம் மெமரின்றது இட் கம்போஸ் ஆஃப் செவரல் பார்ட்டிஷன்ஸ் மெமரி, எபிசோடிக் மெமரி, செமாண்டிக் மெமரி, ப்ரொசீஜரல் மெமரி. எபிசோடிக் மெமரி எடுத்தோம்னா சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் டைம்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மெமரியில வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து இட் டிக்ளைன்ஸ் வித் ஏஜ். ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் டைம் பிளேஸ் வச்சு ஞாபகம் ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ எபிசோடிக் மெமரி டிக்ளைன்ஸ் வித் ஏஜ். வேற செமாண்டிக் மெமரின்னு வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ், ஃபேக்ட்ஸ், ஒகாபுலரி அதெல்லாம். ஸோ அது இட் ரிமைன் ஸ்டேபிள் வித் ஏஜ். ஒன்ஸ் தே லேர்ன் அந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஈவன் ஏஜ் ஆன பிறகு அதை அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது. ஸோ செமாண்டிக் மெமரி ரிமைன் ஸ்டேபிள். ப்ரொசீஜர் மெமரினா ஒரு ஸ்கில் அண்ட் ஹேபிட் சச் ரைடிங் பைசைக்கிள், டைப்பிங் அதெல்லாம் எப்பவுமே அவங்களுக்கு நடக்காது. ஸோ ஏஜிங் வந்து இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் தட்.
ஈவன் இன் மெனி டிமென்ஷியா கேசஸ்ல கூட அந்த ப்ரொசீஜரல் மெமரி ஸ்டேபிளா தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் அண்ட் மெமரி. இந்த ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வந்து மெமரி லாஸோட ரிட்ரீவல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால தான் வந்து தே ஹேவ் ட்ரபிள் டு ரீகால் இட். ஸோ ஃபார் காமன் இஷ்யூஸ் என்னன்னா டிப் ஆஃப் த டங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது ஒரு வேர்டு தெரியும் பட் தே ஸ்ட்ரகிள் டு நுனி நாக்கில் இருக்கு ஆனால் சொல்ல வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான் டிப் ஆஃப் த டங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தே நோ த வேர்ட் பட் தே ஸ்ட்ரகிள் டு ரீகால் இட். அப்புறம் வந்து தே ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் த வேர்ட்ஸ் வென் தே ஆர் டாக்கிங். தே யூஸ் ஹெசிடேஷன்ஸ் மாதிரி அப்படிலாம் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அண்ட் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ்லாம் நடக்கும். லாங்குவேஜ் நாலேஜ் இட் ரிமைன்ஸ் ஸ்ட்ராங். கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் தான் காமனாக இருக்கும். மெமரி சிஸ்டம் டிக்ளைன், மெமரி லாஸ். பயாலஜிக்கலாகவும் இந்த மெமரி சிஸ்டம் இன்சைட் த பிரெயின் டிக்ளைன்ஸ் வைல் ஏஜிங். அந்த என்னென்ன பார்ட்ஸ் இன்சைட் த பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகும்னா ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதால இட் அஃபெக்ட் பிளானிங் அண்ட் எபிசோடிக் மெமரி. நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியல் டெம்பரல் லாப்ஸ் அண்ட் ஹிப்போ கேம்பஸும் ஏஜாக அதோட பவர் டிக்ளைன் ஆகுது. ஸோ நியூ மெமரிஸ் ஃபார்ம் ஆகுறதும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ பிரெயின் என்ன பண்ணும் டு காம்பன்சேட் தீஸ் லாஸ், அது ரெக்ரூட் அடிஷனல் பிரெயின் ரீஜன்ஸ். அது வந்து பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ரெக்ரூட்ஸ் அடிஷனல் பிரெயின் ரீஜன்ஸ். ஸோ அந்த காம்பன்சேஷனும் ஃபெயில் ஆயிடுது அப்படின்னா வந்து இட் லீட்ஸ் டு காக்னிட்டிவ் இம்பேர்மெண்ட் ஆர் டிமென்ஷியா. ஸோ பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ட்ரைஸ் டு ரிப்பேர் இட் செல்ஃப் when something happens inside it. ஈவன் அந்த ரிப்பேர்லையும் வந்து இஃப் இட் couldn't do it, dementia happens. Problems in encoding, storage and retrieval. Encoding is the process of organizing and transforming information into a memory. இது வந்து இட் இஸ் being affected, especially episodic memory la affect ஆகிறதுனால it will be difficult to recall the event based on time and place. ஸ்டோரேஜ்னா ரெஃபர்ஸ் டு மெயின்டைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் டைம். லாங் டேர்ம் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிக்கிற மாதிரி. ஸோ வந்து சம் ஸ்டோரேஜ் லாஸ் மேக்கர் பட் ஏதாவது பார்ஷியல் ட்ரேசஸ் வந்து இட் ரிமைன்ஸ் தேர். ரிட்ரீவல் போது வி ஆக்சஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ஃப்ரம் த ஸ்டோர்டு மெமரிஸ். அண்ட் ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வந்து they find it harder to retrieve back the stored memories. So they use the cues or prompts to which helps them to recall the forgotten details. Prospective memoryன்றது வந்து remembering to do things in the future. For example, taking medicine or attending appointments. Future things வந்து they tend to forget it and it declines with age. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் மெமரி சேஞ்ச். சென்சரி மெமரி வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். இந்த ப்ரீஃப் திங்ஸ் ரிமெம்பர் பண்றது. ஒர்க்கிங் மெமரி இட் டிக்ளைன்ஸ், மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண முடியாது. எபிசோடிக் மெமரி பேஸ்ட் ஆன் ஈவென்ட்ஸ் தே couldn't remember, so it declines. செமான்டிக் மெமரி வந்து நாலேஜ் இட் ரிமைன்ஸ் ஸ்டேபிள். ப்ரொசீஜரல் மெமரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது, ரைடிங் பைசைக்கிள் அந்த மாதிரி. ப்ராஸ்பெக்டிவ் மெமரி வந்து ஃபியூச்சர் திங்ஸ் ரிமெம்பர் பண்றது விச் டிக்ளைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட். as individuals age, the relationship with work changes. Retirement brings both challenges and opportunities. ஸோ லேட் லைஃப் ஒர்க் அண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் எப்படி இருக்கு இப்போலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் நவடேஸ் பீப்புள் டோன்ட் கெட் ரிட்டையர் எக்ஸாக்ட்லி இன் 65 years. அவங்க என்ன பண்றாங்க, தே வாண்டட் டு ஒர்க் ஈவன் ஆஃப்டர் தட் due to some reasons. Either they are more interested or they are more physical health நல்லா இருந்தாலும் they want to continue the work, and financial necessity இருக்கும், they enjoy the work. ஸோ வந்து ரெகுலர் ஒர்க்ல இருந்து அவங்க குறைச்சிட்டு பார்ட் டைமா கன்சல்டன்சி பேஸ்ல வந்து they continue to work. ஸோ when there is longer life expectancy they continue to work. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, லேட் லைஃப் ஒர்க்னா they change the nature of work. அவ்வளோ பிஸியா வந்து ஒர்க் பண்ணாம they tend to reduce the type of work. மோஸ்ட்லி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ஃப்ரீலான்சிங் அந்த மாதிரி மாத்திக்கிறாங்க. ஸோ எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆல்சோ இந்த அவங்களோட வேல்யூ தெரிஞ்சு ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு they accept them with lesser டைம் வந்து கம்மியா அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ணி அப்படி வேலைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து 60-65 ட்ரெடிஷ்னல் ரிட்டையர்மெண்ட் நடந்த பிறகு ஃபேஸ், சில பேர் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு போறாங்க. சில பேர் வந்து ஃபேஸ் ரிட்டையர்மெண்ட், அதாவது கிராஜுவல் ரிடக்ஷன் இன் அவர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வச்சு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ லைஃப் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ லைஃப் டிரான்சிஷன். ஸோ ஒரு அடாப்டேஷன் நடக்குது. ஒரு டைப் ஆஃப் ஒர்க்ல இருந்து வேற போறாங்க. ஸோ அது ஒரு அடாப்டேஷன். ஆர் ஒர்க்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ரிலீவ் ஆகி தே ஃபோக்கஸ் ஆன் பர்சனல் திங்ஸ் ஆர் அவங்க பேஷன் நோக்கி போவாங்க. தே ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆஃப் வாட் தேர் லைஃப். அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சிஷன் அடாப்டேஷன் நடக்குது. ஸோ ரிட்டைர்மெண்ட் வந்து ஹவு தே அட்ஜஸ்ட் டு ரிட்டைர்மெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த 5 key resources. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்சனல் ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஸோ இந்த மென்டல் ப்ரிப்பேர்னஸ் ஃபார் ரிட்டைர்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி ஸ்மூத் இஃப் தேர் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த், பர்சனாலிட்டி, ஃபினான்ஷியல் ப்ரிப்பேர்னஸ் எல்லாம் வந்து ஒழுங்கா இருக்கு அப்படின்றப்போ அது ஒரு மோர் ரிலாக்ஸ் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்லிங் ரிட்டைர்மெண்ட்டா இருக்கும். அடுத்து வந்து ஜாப் ரிலேட்டட் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ அவங்க வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிற அந்த ஜாபோட நேச்சர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் வரும்போது ஹாப்பிலி ரிட்டையரிங். ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்போது அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகும்போது ரிலீவ்.
சில ஐடென்டி பேஸ்டு கரியர் டீச்சர்ஸ், டாக்டர்ஸ், ஆர்டிஸ்ட்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த ஃபேஸ் வரும்போது தே டோன்ட் ஹாப்பிலி ரிட்டையர். தே ஃபீல் கிரேட்டர் சென்ஸ் ஆஃப் லாஸ். ஐடென்டி பேஸ்ட் கரியர்ஸ்ல இருக்கவங்க. ஸோ ஃபேமிலி ஃபேக்டர்ஸ், இந்த ஃபேமிலி அக்செப்ட் தம் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட். தே ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அண்ட் தே எக்ஸ்டெண்ட் தேர் சப்போர்ட் டு த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பை கேர் கிவிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஸ்பவுஸ்க்கோ கிராண்ட் சில்ட்ரன் பண்ணும்போது they'll be happily enter into the retirement life. அடுத்து ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங். ப்ரீ ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் ஆல்ரெடி வச்சிருந்தாங்க. ஃபினான்ஷியலா, சோஷியலா, சைக்காலஜிக்கலா முன்னாடியே ரெடி ஆகி எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு பண்றப்போ வந்து தே டோன்ட் ஃபீல் பேட் டியூரிங் த ரிட்டையர்மெண்ட் டைம். அப்புறம் போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறமா இப்போ என்கேஜ் இன் வாலண்டியர் ஒர்க், ஹாபிஸ், தே டூ டிராவல், கம்யூனிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் கொடுக்கும்போது தே டோன்ட் ஃபீல் போர்டு. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பர்பஸ் இருக்கிற மாதிரி தோணும். தே ஹேவ் அ ஸ்ட்ரக்சர் லைஃப், சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும்போது தே வில் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா they get more time for their personal work and they can rest, they can enjoy, they can develop new skills, they can contribute to the society through volunteering, so they can engage themselves in spiritual activities and they can reconnect the family. இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட். அப்புறம் சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா they likely to feel there's a chance for some of them to feel loss of social identity because அவங்களோட வேலை தான் அவங்க ஐடென்டிட்டியா இருந்திருக்கும். ஸோ when they retire அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து வெளியேறும்போது they feel something lost in them and போர் அடிக்கும். they feel isolated, depressed ஆவாங்க. when their connections are not proper, தனியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா there is a risk of boredom also. And financial constraintsனாலையும் some people won't be happy after retirement. So retirement savings or pensions are not in place நாலும் ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் they won't feel happy. So these are the challenges people face in their old age after retirement. Unit 15, adjustments, relationship and death in old age. ஸோ இந்த யூனிட்ல வந்து ஹவு ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் அட்ஜஸ்டட் டு எவ்ரி திங் ஒன்ஸ் தே ரிட்டையர், பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு, ஹவு தேர் ஃபேஸிங் டெத், ஹவு தே டிரைவ் த மீனிங் இன் லைஃப், அதெல்லாம் பற்றி இந்த யூனிட்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு ஓல்ட் ஏஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் வந்து தே நீட் டு அட்ஜஸ்ட் டு ஃபிக்ஸட் இன்கம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க இனிஷியலாக அவங்களுக்கு ஒரு சேலரி இருந்திருக்கும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they spend money, but after retirement ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்கம் தான் இருக்கும் பென்ஷன். ஸோ they need to adjust to it. நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. they support the elderly people so in order to reduce the poverty among them. பட் விமன் வந்து சிங்கிள் விடோடு ஒர்க் பார்ட் டைம் அவங்களுக்கு வந்து கம்பேர்ட் டு மென் அவங்களுக்கு வந்து ஓல்ட் ஏஜ்ல வந்து பாவர்ட்டி ஏற்படுது. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு லிவிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஏஜிங் இன் பிளேஸ். நிறைய ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் டு ரிமைன் இன் தேர் ஓன் ஹோம் அண்ட் கம்யூனிட்டி. அதுதான் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ இது எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா இஃப் தேர் ரிலேட்டிவ்லி ஹெல்தி, ஃபினான்ஷியலாக ஸ்டேபிளா இருந்து அண்ட் அவங்க கம்யூனிட்டியில ப்ராப்பர் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் திஸ் இஸ் பாசிபிள். எனி ஸ்மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஹோம் மேட்ஸ் அந்த அதெல்லாம் வந்து இட் கேன் சப்போர்ட் இண்டிபெண்டன்ட் லிவிங் அலோன். திஸ் இஸ் மோர் காமன் இன் விமன் பிகாஸ் ஆஃப் த லாங்கர் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக இருக்கிறதுனால வந்து தே ஆர் மோர் வல்னரபிள் டு பாவர்ட்டி. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இன் அதர் சைட் பாசிட்டிவ் சைடாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஷோஸ் தேர் வெல்பீயிங் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். லிவிங் வித் அடல்ட் சில்ட்ரன். ஸோ வந்து திஸ் இஸ் ட்ரெடிஷ்னலி காமன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம். பட் நவடேஸ் இட் இஸ் டிக்ளைனிங் பிகாஸ் எல்டர்ஸ் வந்து தே ப்ரிஃபர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் தே ஹேவ் அ ஃபியர். நம்ம வந்து பசங்களை கஷ்டப்படுத்துமோன்ற ஃபியர்னால தே டோன்ட் ப்ரிஃபர் டு ஸ்டே வித் அடல்ட் சில்ட்ரன். ஸோ இது வந்து இஃப் தேர் ஸ்டேயிங் வித் தம் தெர் இஸ் சம் it depends on the mutual respect and the past relationship and effective communication. They prefer to stay with the adult children. Living in institutional care வந்து it varies across countries. More women are institutionalized because of the higher life expectancy. So spouse இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நிறைய விமன் தான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மெயினாக தோஸ் ஆர் லிவிங் அலோன், சோஷியலி இன்ஆக்டிவா இருக்காங்க ஆர் ஹெல்த் ஆர் டிசபிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. Good care includes giving residents control and autonomy which positively impacts their well-being. So அவங்க ஹாப்பியா இருக்கிறது depends on how the institute people treat them. Alternative housing options. This it includes retirement communities, assisted living and group housing. அவங்க இருக்கிற வீடை விட்டுட்டு அவங்க they prefer to stay in a community where all retirement people spend their money to buy a new home there. And அங்க ஒரு assisted living, they don't have to go and get things by themselves. அவங்க வந்து எல்லாமே இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளவே இருக்கும். இஃப் தே நீட் அசிஸ்டன்ஸ் இன் குக்கிங் ஆர் கிளீனிங் திங்ஸ் அது எல்லாத்துக்குமே அங்கே ஹெல்ப் அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ அசிஸ்டட் லிவிங்ல வந்து இண்டிபெண்டன்ஸும் இருக்கும் வித் மெடிக்கல் அண்ட் பர்சனல் சப்போர்ட்டும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ டிரான்சிஷன்ஸ் வந்து மினிமலா இருக்கும். தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் அட்டானமி, பிரைவசி அண்ட் டிக்னிட்டி.
நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இன் லேட் லைஃப். தியரிஸ் ஆஃப் சோஷியல் கான்டாக்ட் அண்ட் சோஷியல் சப்போர்ட். சோஷியல் கன்வே தியரின்றது வந்து அடல்ட்ஹுட்ல பார்த்தீங்கன்னா, சோஷியல் கன்வே தியரி படி தே ஹேவ் அ சோஷியல் குரூப், க்ளோஸ் குரூப் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட். பட் ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் எடுக்கும்போது தே ரீட்டெயின் அ ஸ்டேபிள் கோர் ஆஃப் க்ளோஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. அவங்க எந்த மாரி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வந்து எய்தர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி பீப்பிளா இருப்பாங்க. பிகாஸ் தே கிவ் எமோஷனல் பிராக்டிகல் சப்போர்ட். Socio-emotional selectivity theory. With limited time, elders prioritize emotionally rewarding relationship, avoiding negative ones. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போறோம். ஸோ நம்ம வந்து நல்ல பீப்புள் கூட இருப்போம். ஸோ இந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆனாலும் கூட இஃப் தே சீ சம் நெகட்டிவ் திங்ஸ் இன் தெம், தே டோன்ட் வாண்ட் டு கன்டின்யூ த ரிலேஷன்ஷிப் வித் தெம். அத அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு எங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ஸ்மாலர் நெட்வொர்க்கா இருந்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஹையா இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அவங்க இருக்கிறாங்க. The importance of social relationship. It protects against loneliness and isolation. It improves the mental and physical health. Reduce the risk of cognitive and physical decline. Must be positive in quality. Negative relationship can be harmful and stressful. அந்த சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ல நெகட்டிவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து அவங்க கட் பண்ணாம கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டு தெம். இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சர்க்கிளா இருந்துச்சுன்னா இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த மென்டல் அண்ட் பிசிக்கல் ஹெல்த். மல்டி ஜென்ரேஷனல் ஃபேமிலி. ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால சிக்னிஃபிகன்ட் சோஷியல் ஃபினாமினன் ஹாஸ் எமர்ஜ். மல்டி ஜென்ரேஷனல் ஃபேமிலி. இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஃபேமிலிஸ் ஆஃபன் ஸ்பேன் 4 ஆர் மோர் லிவிங் ஜென்ரேஷன்ஸ். 5 தலைமுறை கூட இப்பெல்லாம் இருக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த லாங்கிவிட்டி. ஸோ ஒரு ஃபேமிலியிலே கிரேட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ், சில்ட்ரன், கிராண்ட் சில்ட்ரன். இந்த 5 லெவல்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா லாங்கிவிட்டி மட்டும் இல்லை, பட் ஆல்சோ இண்டிகேட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் ஹெல்த் கேர், லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் சோஷியல் சப்போர்ட் சிஸ்டம். ஸோ விச் அலோஸ் மோர் பீப்புள் டு லிவ் லாங்கர் அண்ட் ஸ்டே இன்வால்வ் இன் தேர் ஃபேமிலிஸ் ஃபார் மோர் இயர்ஸ். Increased intergenerational contact because people are living longer. Grandparents and great grandparents have more opportunities to spend time with grandchildren and great grandchildren. So they develop a meaningful emotional bond. So அவங்க வந்து ட்ரெடிஷன் அண்ட் வேல்யூஸ் பற்றி they pass down. Generativity happens here. They pass down that to their grandchildren. So this contact enhances family solidarity. ஸோ ஏன்னா வந்து ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வந்து தே பிகம் த மென்டர்ஸ், கேர் டேக்கர்ஸ் அண்ட் ரோல் மாடல்ஸ் ஃபார் யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ். இந்த செட்டப் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் போத் எண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓல்டர் அடல்ட்ஸுக்கு தே கெட் கம்பானியன்ஷிப் அண்ட் தே ஃபைண்ட் த மீனிங் ஆஃப் தேர் லைஃப் பர்பஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். அண்ட் யங்கர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தே கெயின் எமோஷனல் சப்போர்ட் அண்ட் கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ். கிராண்ட் பேரண்டிங் அண்ட் கேர் கிவிங் ரோல்ஸ். ஸோ ரோல் ஆஃப் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெண்டட் இன் ரீசென்ட் இயர்ஸ். அவங்க வந்து அஃபெக்ஷன் மட்டும் இல்லாம தே ஆக்ட் அஸ் அ கேர் கிவர்ஸ். கிராண்ட் சில்ட்ரனை பேபி சிட் பண்றது அண்ட் தே பிகம் த பிரைமரி கேர் கிவர்ஸ் வென் பேரண்ட்ஸ் ஆர் அன்ஏபிள் டு டேக் கேர் த சைல்டு. அப்போ வந்து டைவர்ஸ்னால, இல்னஸ்னால, மைக்ரேஷன்னாலயோ when parents couldn't take care of the child, the grandparents become the primary caregivers and take care of everything in their grandchildren. So full time grandchildren raise பண்றது and they provide emotional, physical and financial support to them. Role reversals. Adult children as caregivers. At the same time, aging parents வந்து it results in adult children providing care to their elderly parents. இப்போ அவங்களோட physical care, hygiene, medication, mobility, and financial support, emotional companionship, decision making support and medical, அது எல்லாமே வந்து அவங்களோட adult children வந்து take care பண்ணிக்கிறாங்க. So the adult children becomes அவங்க வந்து sandwich generation சொல்றாங்க. ஏன்னா they take care of their parents as well as the child. So the adult children stage வந்து they are like the sandwich generation. காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேமிலி டைனமிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து தே லிவ் டுகெதர். ஃபேமிலி சிஸ்டம் பிகம்ஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். என்னன்னா லீடிங் டு போத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னன்னா இந்த இன்டர் ஜென்ரேஷனல் டைஸ் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர், அந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி பாஸ் ஆகுது, அந்த எமோஷனல் சப்போர்ட் இருக்கு. பட் சேலஞ்சஸ் இருக்கும்போது தேர் பி கான்ஃபிளிக்ட் இன் வேல்யூஸ், தென் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின், ஸ்பேஸ் கண்ட்ரைன்ஸ், இதெல்லாம் இருக்குது. தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் இன் த ஃபேமிலி டைனமிக்ஸ். டாபிக் வந்து டெத் அண்ட் bereavement. So how old age people facing death and how they cope up with the loss. bereavementன்றது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் லாஸ் ஆர் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டெத் இருக்கும்போது how they cope up with the loss அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டாபிக்ல பார்க்கலாம். So it looks at the cultural, historical, physical, psychological and emotional aspects of death. First cultural context என்னன்னா so the meaning and experience of death, it is purely influenced by the culture. So ஒரு கல்ச்சர் படி வந்து அந்த டெத் வந்து ஒரு மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. நிறைய சம்பிரதாயங்கள், சடங்குகள் இருக்கும். ஒன்ஸ் there is a death in the family, நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் அடக்கம் பண்ணுவாங்க. So how people think about death, how they cope with dying and how they mourn a loss vary across different societies.
Death is often viewed not as an end, but as a transition to another state or life, especially in religious or spiritual context. So cultural attitude வந்து it influence whether டெத்தை வந்து அக்செப்டட் காம்லி ஆர் ஃபியர்டா டினைட் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்டா எடுத்துக்கிறது அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த கல்ச்சரல் ஆட்டிடியூட்ஸ் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் பிளே கீ ரோல் இன் ஹவு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் டெத் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கிரீஃப். நெக்ஸ்ட் வந்து மார்டாலிட்டி ரெவல்யூஷன் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெத் வந்து இட் அக்கர் மோர் இன் இன்ஃபேன்ஸ் சில்ட்ரன் ஆர் யங் அடல்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் ஆர் சைல்ட் பர்த்னால. பட் மெடிக்கல் அட்வான்சஸ்னால டெத் வந்து மோஸ்ட்லி அக்கர்ஸ் இன் ஓல்டேஜ் பீப்புள் அண்ட் அதுவும் வந்து இட் இஸ் டியூ டு கிரானிக் இல்னஸஸ் கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் ஸ்ட்ரோக்னால. ஸோ இந்த ஷிஃப்ட் வந்து ஷிஃப்ட் இந்த நேச்சர் அண்ட் டைமிங் ஆஃப் டெத் இதுதான் வந்து மார்டாலிட்டி ரெவல்யூஷன் சொல்றாங்க. Death has become more of a long and drawn out process, unlike in the past where it was often sudden. People are now more likely to see death coming and prepare for it emotionally, mentally and legally. Care of the dying. So dying people வந்து எப்படி டேக் கேர் பண்றாங்க இப்பெல்லாம் அப்படின்னா there is a shift from aggressive hospital based treatment to compassionate family centered approaches இப்போ மாறிடுச்சு. ஸோ வந்து இந்த ஹோஸ்ட் வைஸ் மூவ்மெண்ட்னு இருக்குது. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இதனால இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தே ப்ரொவைட் அ கேர் இந்த மாதிரி ஹாப்பியா போட்டோம் தே இது அலோஸ் பீப்புள் டு டை வித் டிக்னிட்டி அண்ட் கம்ஃபர்ட் அதுக்காக ஏற்படுத்தின ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஹோஸ்ட் வைஸ். ஸோ இது வந்து இட் எம்பசைசஸ் அவங்களுக்கு மெடிசின்ஸ்ல சப்போர்ட் கொடுக்காம திட் இஸ் பர்சனல் சப்போர்ட் which is more soothing for the dying people. Host-wise care emphasizes relief from pain and discomfort, support for the dying person and their family, a peaceful environment to allow good death. So good death ன்றது என்னன்னா it is characterized by freedom from pain, a clear understanding of what is happening, being with loved ones, and having a sense of control and closure. Physical and cognitive changes preceding death. So when death approaches, physical and cognitive decline happens and it is quite noticeable. So terminal declineன்றது என்னன்னா காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டி டிக்ளைன் ஆகுறது, மெமரி, ரீசனிங், வெர்பல் ஸ்கில்ஸ் அதுலலாம் வந்து there is a decline and occurs just before death, sometimes weeks or months in advance. இது மாதிரி காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டி, மெமரி, ரீசனிங், வெர்பல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகிறது தான் வந்து டெர்மினல் டிக்ளைன் சொல்றாங்க. வேற என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகும், appetite கம்மியாகுது, irregular breathing and less interaction with the environment. These are the signs that death is near, allowing family and caregivers to prepare emotionally and practically. Confronting one's own death. People who are aware that they are nearing death அப்படின்னா அவங்க they often review their life. ஒரு எமோஷனல் க்ளோஷர் இருக்கணும், அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்டிக்கலா வந்து they are ready for it அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிடுறாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் எலிசபெத் கப்லர் ராஸ் அவங்க வந்து 5 சைக்காலஜிக்கல் ஸ்டேஜஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, டப்டா அப்படின்ட்டு. இதுதான் கிரீஃப் ஸ்டேஜஸாகவும் இருக்கும். ஸோ பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃபேஸிங் டெத், ஹூ ஆர் நியரிங் டெத் அவங்களுக்கும் இந்த 5 ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். ஒன்று டினையல், டப்டா, டிஏபிடிஏ, டினையல், ஆங்கர், பார்கெனிங், டிப்ரெஷன், அக்செப்டன்ஸ். டினையல்ன்றது இது எனக்கு நடந்திருக்க கூடாது, திஸ் கான்ட் பி ஹேப்பனிங் டு மீ அப்படின்றது டினையல் ஸ்டேஜ். ஆங்கர் வந்து வை மீ அப்படின்றது. பார்கெனிங் வந்து இஃப் ஐ கேன் லிவ் அ லிட்டில் லாங்கர் ஐ வில் டூ திஸ் டூ தட் அப்படின்னு சொல்றது. டிப்ரெஷன்ன்றது வந்து டீப் சேட்னஸ் அண்ட் ரிகர்ட். அக்செப்டன்ஸ் கமிங் டு பீஸ் வித் டெத். ஸோ எல்லாருமே இதே ஆர்டர்ல தான் வந்து கோ த்ரூ பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. திஸ் ப்ராசஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ், பட் தீஸ் ஸ்டேஜஸ் ஹெல்ப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ. நெக்ஸ்ட் இஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கிரீவிங். கிரீவிங்ன்றது வந்து ஒரு நேச்சுரல் அண்ட் எமோஷனல் ரியாக்ஷன் டு த லாஸ் ஆஃப் அ லவ்ட் ஒன். ஸோ it is a universal experience, but individuals differ in how they express and process grief. It is based on their personality, cultural context, relationship with the deceased one, and the circumstances of death. இதுல வந்து நிறைய இது கிரீஃபிங் ரிலேட்டடா ஒர்க் மாடல் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாசிக் கிரீஃப் ஒர்க் மாடல். ஸோ இட் அவுட்லைன்ஸ் 3 ஸ்டேஜ் ப்ராசஸஸ். நிறைய பேர் வந்து இந்த 3 ஸ்டேஜ் வந்து கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஷாக் அண்ட் டிஸ்பிலீஃப். திஸ் இஸ் த இனிஷியல் ரியாக்ஷன் டு த டெத் ஆஃப் அ லவ்ட் ஒன். இண்டிவிஜுவல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்னஸ், கன்ஃபியூஷன், டினைல் ஆஃப் த ரியாலிட்டி ஆஃப் த டெத். ஒரு ஃப்ரோசன் மொமெண்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. And they can't accept that the loved one is gone அப்படின்ற acceptance வராது. So this is the first stage, shock and disbelief. Next வந்து preoccupation with the memory of the dead person. இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ when they realize that death has happened அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ண பிறகு it begins to settle in. They think constantly about the person who has died.
ஸோ அவங்களோட மெமரிஸ் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி, ஹாப்பி அண்ட் பெயின்ஃபுல் மெமரிஸ ரீகலெக்ட் பண்ணி, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாங்கிங், சேட்னஸ் அண்ட் ஈவன் கில்ட். இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எமோஷனல் பெயின் இஸ் இன்டென்ஸ். ஸோ இதனால வந்துட்டு சம் பீப்பிள் தே மைட் வித்ட்ரா ஃப்ரம் சோஷியல் கான்டாக்ட் அண்ட் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ரெசல்யூஷன் ஸ்டேஜ். த bereaved begin to accept the loss and they start to reorganize their life without the deceased. They reinvest energy into new relationship or goals. The deceased வந்து they will be still in their remembrance, but without the crippling pain and முன்ன மாதிரி கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காம they get back to the normal life and they regain the actual routine. Grieving multiple variations. The grief experience is not the same for everyone. இதே 3 ஸ்டேஜ் தான் கோ த்ரூ பண்ணுவாங்களா? இதே ஆர்டர்ல தான் வருமான்னு சொல்ல முடியாது. They may skip stages. They may go back and forth between stages. They may grieve quickly or over a long time. என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நார்மல் ஆர் அன்காம்ப்ளிகேட்டட் கிரீஃப். The person moves through the stages and eventually adapts. ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிடும். காம்ப்ளிகேட்டட் கிரீஃப் இஸ் இன்டென்ஸ், ப்ரொலாங்டு கிரீஃபா இருக்கும். That interferes the daily activities. Absent griefன்றது no signs of mourning. மே இண்டிகேட் சப்ரஷன் அண்ட் டினையல். அழுகவே மாட்டாங்க. என்ன நினைக்கிறாங்கன்னே சொல்லவே முடியாது. அது வந்து ஆப்சன்ட் கிரீஃப். டிலேட் கிரீஃப்ன்றது எமோஷனல் ரியாக்ஷன் அப்பியர்ஸ் லாங் ஆஃப்டர் த லாஸ். ஸோ இது இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் கிரீவிங்கை எதெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த கிரீவிங் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜ் ஆஃப் த பீரியட், காஸ் ஆஃப் டெத், சடன் வர்சஸ் எக்ஸ்பெக்டட், சப்போர்ட் சிஸ்டம், கல்ச்சரல் ஆர் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ், சிக்னிஃபிகண்ட் லாஸஸ், the type of relationship with the deceased strongly influence the grieving process. The 4 kinds of loss இருக்கு. Surviving a spouse, one of the deepest felt loss வந்து ஸ்பௌஸோட இழப்பு. ஸோ இட் இஸ் காமன் இன் ஓல்ட் ஏஜ், எஸ்பெஷலி விமன் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் அ லாங்கர் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஸோ என்னென்ன எமோஷன் கோ த்ரூ பண்ணுவாங்கன்னா, லோன்லினஸ், டிப்ரெஷன், ஐடென்டிட்டி கன்ஃபியூஷன், ஃபினான்ஷியலாக வந்து நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க, ரோல் சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ ஈவன் தோ ஸ்பௌஸ் வாஸ் அ பிரைமரி, எஸ்பெஷலி இப்போ ஸ்பௌஸ் வந்து பிரைமரி டெசிஷன் மேக்கர் கேர் கிவராக இருந்தால் அந்த ஃபைனான்ஷியலாக வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லூசிங் எ பேரண்ட் இன் அடல்ட்ஹுட். இட் கேன் ட்ரிகர் த ரோல் ரிவர்சல். ஒரு பேரண்ட், அடல்ட் சைல்டு வந்து ஒரு பேரண்ட்டை இழக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது. ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் ஆர்ஃபன்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இட் மே பிரிங் அண்டர்சால்வ் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். Grief may be complex, if particularly if the relationship was difficult. Losing a child, it is the most devastating of all the losses. It contradicts the natural order. Parents expect to die before the children, but if this happens, அதை வந்து அவங்களால ஏற்றுக்கவே முடியாது. It leads to intense grief, guilt, and long-lasting sorrow. Parents may question their identity and life's meaning. Mourning a miscarriage. Often, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொசைட்டி கொடுக்கறது இல்லை. It is often minimized or overlooked. Yet இது ஒரு deep grief கொடுக்கும், especially for the mothers who formed emotional bond during pregnancy. So it involves feeling of failure, guilt, and isolation. Grieving parents may feel unsupported due to lack of recognition of the loss by others. Next topic on the purpose and meaning in life. When people grow older and if they know they are reaching the final stages of life, they often reflect deeply on their lives. நம்ம லைஃபோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத பத்தி யோசிப்பாங்க. They started to think of how they spent the past and அவங்களோட they wanted to maintain the emotional well-being. நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்குள்ள எழும்பும். வாட் வாஸ் த மீனிங் ஆஃப் மை லைஃப், ஹேவ் ஐ லிவ்ட் அ குட் அண்ட் வொர்த்வைல் லைஃப், வாட் லெகசி வில் ஐ லீவ் பிஹைண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்குள்ள ஏற்படும். ஸோ தே வாண்டட் டு ரிவ்யூ லைக் ஹவு தே லிவ் த பாஸ்ட் லைஃப். ஸோ அதுதான் வந்து லைஃப் ரிவ்யூன்னு சொல்றாங்க. இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து லைஃப் ரிவ்யூ ஆர் லைஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்றாங்க. ஸோ லைஃப் ரிவ்யூன்றது என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஆர் ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் தே ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் மேஜர் லைஃப் ஈவெண்ட்ஸ், சக்சஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி, the roles they played in the family or society, choices made, regrets, accomplishments, இதை பத்தி எல்லாமே யோசிக்கிறது தான் வந்து லைஃப் ரிவ்யூ. Why life review is important na, it helps people come to terms with their past. ஒரு எமோஷனல் ரெசல்யூஷன் கிடைக்கும் ஃபார் அண்டர்சால்வ் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் since they are nearing the death. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் if they have achieved something and எல்லாமே வந்து செட்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா they'll get a emotional they'll get an emotional well-being. So it promotes a sense of closure and peace, and it helps them understand that their life had value and meaning. Benefits of life review enna appadina, it reduces the depression and anxiety, life satisfaction increase agum, it enhances the ego integrity. Erikson சொன்ன the ego integrity versus despair, and the ego integrity வந்து enhance ஆகும், and it helps in preparing for death with peace of mind. How do people engage in life review? என்ன மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணாங்க?
as we already know, life is a structured and spontaneous process. So என்ன மாதிரி வந்து they try to review their life அப்படின்னா by writing an autobiography or diary, so to preserve the memories in words, and they create a family tree or photo album, visiting place from their past, talking with family and friends, visiting place from their past, talking emotional memories, and talking with family and friends, recording video or audio memories of future generation. So this activity helps them relieve memories, understand the purpose of the journey, and strengthen the intergenerational bonds. So development is a lifelong process. So it is not does not stop at adulthood. Even in old age, it doesn't stop. Human development it continues till death. Even dying is a part of life's development journey. Old age people focus shift from external achievements to internal growth, reflection, and spiritual meaning. So late life individuals move from achievement oriented goals to emotionally meaningful goals. So they become more spiritual. They'll be focusing more on the forgiveness, peace, and acceptance, legacy building, and எல்லாமே நடக்கும் in late life. So they strive to leave something behind: wisdom, love, value, or support. So that makes them feel that their life has had a meaning. So இதுல என்ன பார்த்தோம்னா in the late life they finding purpose and meaning is a key task in late life. Older adults reflect through life review, which helps achieve ego integrity. Reviewing life promotes emotional peace, self-acceptance, and readiness for death. Development continues till the end with the growth in wisdom, meaning, and emotional maturity. இதோட பிளாக் 5 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். லைஃப் ஸ்பேன் சைக்காலஜில எல்லா பிளாக்ஸுமே கவர் பண்ணிட்டோம். ப்ரீவியஸ் பிளாக்ஸ்லாம் தனித்தனி வீடியோல இருக்கு. 1, 2, 3, 4லாம் தனி வீடியோஸா இருக்கு. ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். அடுத்து அட்வான்ஸ் சோஷியல் சைக்காலஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்க. தேங்க்யூ. பாய்.